दोस्तों, मैं इससे पहले कि कोई बातचीत शुरू करूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल है आइकॉन है उसको भी थोड़ा सा टच कर दीजिए। और आज 5 तारीख है, 6 तारीख को हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट काउंसिल की तरफ से जो चुनाव कराए जा रहे हैं, तो उसके बारे हम जहां पर थोड़ा सा देखने के लिए आए हैं कि क्या जहां पर इस समय कार्रवाई चल रही है। और देखिए जहाँ पर सभी जो डोर हैं बंद हैं, सिर्फ मेन डोर ही खुला है, क्योंकि हमारा जो लाइब्रेरी वाला डोर है वो जहाँ और साइड वाले 3-4 डोर बंद हैं, सिर्फ एक डोर खुला है। तो आप देखते हैं जहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा है, जो इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁਣਾव ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਟੈਸਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਤੇ ਵੋਟਰਸ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲੇ ਹੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਕੀਲ, ਹੁਣ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਨੂਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਪਾਊਗੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਆਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨਰਡ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਟੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਟੋ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ LCD ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ मौका मिले अपना प्रचार करने का, बाकी वधिया हो जाए सर। चलो, इन्होंने बताया कि ये जो चुनाव है पढ़े लिखे लोगों की तरह होने चाहिए, ना कि गांव की पंचायत की तरह। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लुधियाना लाइब्रेरी है, जहाँ पर जो चुनाव वगैरह है, जहाँ पर ही वोट वगैरह डाले जाते हैं। इस समय जहाँ पर अंदर सफाई चल रही है, थोड़ा सा हम दिखाते हैं। और सफाई के बाद अभी तक यहाँ पर कोई भी RO वगैरह नहीं, यहाँ पर पहले जो तैयारियाँ चल रही हैं और इसके अंदर ही जो चुनाव का बिगल बजेगा। और जहाँ पर वोट डालने के लिए कैंडिडेट आएंगे तो अब की बार बोला है कि ज़्यादा बूथ बनाए जाएंगे। देखिए जहाँ पर जो अभी जो माहौल नहीं गर्म हुआ है, ना यहाँ पर कोई ऐसा एहसास हो रहा है कि यहाँ पर जो लेकिन जहाँ पर बूथ नंबर 3 ये बूथ नंबर 3 का जहाँ पर ये जो चिपका दिए गए हैं पोस्टर वगैरह, जो पैम्फलेट वगैरह हैं। और इधर बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2, ये जो क्या अपना वोटर हैं, वोटर लिस्ट है, ये जो एसोसिएशन के मेंबर हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। जो उधर देखे जो परमानेंट था वहाँ जो डस्टबिन लिखा था ना, उसके ऊपर ये जो टेम्परेरी था पैम्फलेट चिपका दिया गया है, क्योंकि अगर ये बूथ नंबर 2 साइड पर लग जाता तो ये जो परमानेंट जो डिस्प्ले किया गया था जो डस्टबिन, तो ये अपना ख़राब ना होता। लेकिन सोचने वाली बात है। और हम सिंगल ग्राउंड पर खड़े हैं, फर्स्ट ग्राउंड पर खड़े हैं जहाँ पर। और जो यहाँ पर जो एडवोकेट हैं अभी अपनी चेयर पर नहीं है, क्योंकि वैसे एडवोकेट कम आ रहे हैं। ये सब चेयर वगैरह खाली पड़ी हैं जहाँ पर। कल फिर चलो पहले इंतजाम कर ली, पहले कमेटी तो बैठी कोई गल नहीं, अजय मॉर्निंग टाइम है तो स्टार्ट होया है हाजी हाई कोर्ट दा हाई कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखे सभी हाई कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, 12 बजे तक इंतजार करेंगे। हाँ, अगर हो सकता है। हाँ, तो बीच में कसम चल रही है कि रद्द होते हैं या होते हैं। हाँ, डबल माइंडेड हो चुके हैं ये सब लोग। पहला दिन अपना कल ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੂਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੱਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 1 ਸਕਿੰਟ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਲੈਸ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਟੇਜ਼ ਇਟ, we have to be a part of the election. So let us see which way the wind blows today in the high court. So we are with the Bar Association Ludhiana. Whatever they decide, we being voters, we are with them. They are waiting for the decision of High Court. हाँ जी, डोर टू डोर जा रहे हैं ਜਿਹੜੇ डोर टू डोर सर ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? नहीं बिल्कुल नहीं है। जो ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਣਗੇ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇਟ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ कहते निपट जाएगा हम। कुछ लोग ये भी इंतजार करते हैं शायद हो ना कि हो सकता हाई कोर्ट ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ प्रॉब्लम्स को हल कर सके। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्शन हो जाने चाहिए, हाई कोर्ट को छोड़िए, अब की बार हो जाने चाहिए। तो तुम चाहते हो कि हो जाए निपट जाए काम के, हाई कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਨੇ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਐਡਵੋਕੇਟਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇ ਤਾਂ कि वो फिर सर्वाइव कर सकन। तो इन्होंने कहा कि जो 6-7 महीने हो गए हैं जितने भी अपना एडवोकेट्स थे फ्री ऑफ वर्क बैठे हैं, सबसे पहले तो उनकी हेल्प होनी चाहिए, उसके बारे सोचना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਔਰ ਨਿਬੜੇ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੇਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਨੰਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੇਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਜੋ ਵੀ डिसाइड होता वो तो वोटरों ने करना। एडवोकेट साहब कहते हैं कि देश के हालात देखो कैसे हैं, देश के हालात सुधर जाएं, वोटें खुद पे खुद पड़ जाएंगी। धन्यवाद सर। एक बार तुम बता दो की कहना चाहते हो? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। तो जो किसानों का आंदोलन है पहले उसको समेटा जाए। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और सुबह 8 बजे या 9 बजे चालू हो जाते हैं वोट डालने के लिए, कैंडिडेट वगैरह आ जाते हैं। और तैयारियां तो सवेरे 7 बजे से शुरू हो जाती हैं, तो बहुत समय कम रह गया है। और कुछ लोग अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि शायद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है, जितने भी पंजाब और हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं उनको रद्द कर दे। तो मेरे साथ मनीष प्रमुख जी बैठे हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, क्रिमिनल एडवोकेट हैं, और इनसे पूछूंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं जो कल को चुनाव होने वाले हैं 15-20 घंटे बाद। जी मैं मनीष प्रंग एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना। कल साडे बार एसोसीएशन दे जिहड़े इलैक्शन ने वो 9 बजे स्टार्ट होने हैं ते 4:30 बजे तक वोटिंग होगी ते 1 घंटे दा विच लंच ब्रेक भी है। हुण तुसी क्वेश्चन पुछया कि मेरा इस बारे की विचार है। कई बार श्रीपाल जी ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ नहीं। देखो मेरे साथ एडवोकेट्स बैठे हैं, ये न्यू चैम्बर में है, तो इनसे हम पूछते हैं कि जो कल को चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। इलैक्शंस होने चाहिए है,
ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓਪਨਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਮਲ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਿਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕੁਝ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 16 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? We are not to decide this matter. It is pending before the Honorable High Court पंजाब हरियाणा। तो I wish कि जो फैसला होएगा होना चाहिए। सर सामने बताया जो फैसला होगा उसी का मान्य करेंगे हम लोग। हम क्या होते हैं फैसला करने वाले? नहीं ज़्यादा नहीं बनानी। 16 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਟਨਿਓਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 16 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਕੰਮ? ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਉੱਦੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੱਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जो आर ओ साहब हैं तो वो तैयारी का जायज़ा ले रहे हैं। जो देखे जहाँ पर जो कर्टन वगैरह लगाने हैं वो सारा सामान आ चुका है जहाँ पर, और हमने अलग अलग जो एडवोकेट्स हैं उनकी जो राय भी ली है। वो कहते हैं कि चुनाव होने चाहिए, और कुछ कहते हैं कि अभी कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही पता चलेगा। जो कोर्ट का डिसीजन होगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। और देखिए जहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं, तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आर ओ साहब आए हैं। और देखिए जहाँ पर जो तैयारी चल रही है, जो कल को इलेक्शन होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में, उसकी तैयारियाँ मुकम्मल होने के पास ही हैं, क्योंकि कुछ शेष घंटे रह चुके हैं। तो और देखिए आर ओ साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो चुनाव कराते हैं, जो कमेटी बनाई जाती है, तो वो सभी देख रहे हैं कि जहाँ पर कैसे कैसे जो बूथ बनाए जा रहे हैं। तो हाँ जी, तो देखिए जहाँ पर ये जो और देखिए जहाँ पर ये जो तैयारियाँ चल रही हैं, इनका जायज़ा लेने के लिए जो इलेक्शन कमेटी है, जो इलेक्शन करवाते हैं, वो लोग अपने हिसाब से पूरी तैयारी कर रहे हैं। जहाँ पर ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਪੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। सिक्योरिटी होएगी, सारा कुछ होएगा। लोग देखेंगे कि भी इम्पार्शियल तरीके से। इन्होंने बताया कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो सीनियर जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए अलग से जगह बनाई गई है कि उनको कोविड-19 के कारण कोई प्रॉब्लम आए। तो भाटी जी से पूछता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं? सर हमने इलेक्शन की पूरी तैयारी कर ली है।
अभी रिट हाई कोर्ट में आज की तारीख है, वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस आएगी उसको हम फॉलो करेंगे। बट हमारी तरफ से इलेक्शन की पूरी तैयारी की है। 10 बूथ बनाए गए हैं, हर बूथ में 300 वोट की फैसिलिटी पहले ही रिज़र्व कर दी गई है। सीनियर सिटीजन के लिए हमने एंट्री अलग से रखी हुई है, वो अपना कोविड का पूरा इंस्ट्रक्शंस दे के, स्पेस वगैरह दे के सारा कुछ अरेंजमेंट फुल की है। तो सैनिटाइजर वगैरह स्प्रे वगैरह करोगे? सारा कुछ सैनिटाइज करके, फ्लोर सैनिटाइज करके, सैनिटाइज़र का अरेंजमेंट सारा कुछ रखा जाएगा। एंट्री करते वक्त सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क कंपलसरी किया जाएगा, पूरी फैसिलिटी यहाँ पे अवेल की जाए। ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਲਏ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹਾਲ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਹਾਲ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਤੱਕ ਵੋਟ ਇੱਧਰ, 1500 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਬਾਹਰ ਰਾਊਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਾਊਟ ਮਾਸਕ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ टाइम तक ਸਾਡੀ पूरी तैयारी है, तो ਅਸੀਂ पूरे तैयार हैं इलेक्शन कराने लिए। तो देखिए, जहाँ पर ये अभी जो इलेक्शन चल रही थी, जो कमेटी है इलेक्शन करवाने के लिए जहाँ पर अपने कार्रवाई कर रही है, और जहाँ पर ये कर्टन वगैरह लग चुके हैं, और जहाँ पर टेबल वगैरह लग चुके हैं, और अलग अलग वकीलों ने अपनी अपनी राय दी हैं। और देखिए, जहाँ तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, कल को इलेक्शन है 6 तारीख को, और उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर आए थे और हमने वकीलों से बातचीत की, जो ऑफिसर हैं जो इलेक्शन करवा रहे हैं। ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ सर। प्रेजेंट जो सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन लुधियाना के श्याम सुंदर आहूजा जी खड़े हैं, तो इनसे हम राय जानना चाहते हैं कि ये जो चुनाव हो रहे हैं कल को, तो इसके बारे में इनकी क्या राय है? चुनाव प्रणाली कोर्ट्स में चल पड़ी है, पूरे ज़ोर शोर से कैंडिडेट्स अपने कैंपेनिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ की बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए हैं। तो एक हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट लगी हुई है इलेक्शन को पोस्टपोन करवाने के लिए, एंड सब्जेक्ट टू दैट ऑर्डर वो आज मेरा ख्याल अब सुनवाई शुरू होगी 12 बजे थी सुनवाई। तो सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ दैट ऑर्डर, अगर वहाँ से कोई स्टे नहीं होता तो कल यहाँ पे जो है इलेक्शन प्रोसेस है जो संपूर्ण हो जाएगा। और मैं सभी कैंडिडेट को अपनी तरफ से ऑल दी बेस्ट विशेस देता हूँ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਇਲੈक्शन होना एक कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। हमने जो बातचीत की एडवोकेट से कल के चुनाव के बारे, और उसके बाद हमने जो यहाँ पर कमेटी बनी हुई, जो इलेक्शन कमेटी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह हैं, उन्होंने बताया कि हम जहाँ पर पार्शियल, यानी कि हमारे पास कोई भेदभाव नहीं होगा, कोविड-19 का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और जो सीनियर जो एडवोकेट्स हैं उनकी वो पूरी फैसिलिटी दी जाएगी कि कोविड-19 के कारण किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम ना हो, और बिना भेदभाव किए जो चुनाव ये कराए जा रहे हैं उनके लिए सभी कैंडिडेट और सभी वोटर एक जैसे हैं। तो जहाँ पर जो चुनाव हैं बिल्कुल सही ढंग से कल को संपन्न करवाए जाएंगे, ताकि जो हमारी जो नई कमेटी है वो जहाँ पर जो वकीलों को समस्या आ रही है उनकी देख रेख करें और उनको वेलफेयर के लिए काम करें। श्री पाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।